하나님, 예수 그리스도 앞으로 우리가 다시 믿음을 가지고 나옵니다. 십자가의 보혈로 우리를 정결케 하사 담대히 하나님의 거룩한 임재의 보좌 앞에 나올 수 있도록 저희들을 축복하여 주옵소서. 우리가 왔사오니 우리를 만나 주십시오. 하나님, 우리가 부르짖을 때 하늘 문을 여시고 우리의 귀에 부르짖음의 귀를 기울여 주십시오. 하나님의 도우심이 없이는 우리는 승리할 수 없습니다. 아버지, 이 시간에 우리에게 필요한 은혜들을 마음껏 부어 주옵소서. 주님께 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 네, 서로 인사할까요? 네, 잘 오셨습니다. 네. 자, 오늘 저녁의 말씀 누가복음 10장 3절입니다. 한 구절만 좀 같이 보시겠습니다. 누가복음 10장 3절. 우리가 너무나 잘 아는 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 다시 한번요. 읽겠습니다. 시작. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 네, 오늘은 전도와 선교에 대한 말씀을 나누고 싶어서 제가 준비했어요. 우선 영상을 하나 저희가 보고 말씀을 나누겠습니다. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of the Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle
because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. 감사합니다. 오늘 누가복음 10장 3절 말씀은 우리가 전도에 대한 70인을 파송하시면서 하나님이 제자에게 하셨던 말씀입니다. 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데 보낸 것 같다. 예수님의 의미는 하나였죠. 너희가 어린 양이란 뜻이 아니었어요. 그죠? 어린 양을 이리 가운데 보내는 것과 같도다. 왜냐하면 우리는 예수 그리스도를 믿고 예수님 어린 양 대신 예수 그리스도 안에 우리에 들어와 있는 늑대예요. 우리도 늑대라고요. 우리 어린 양 아니에요. 아직도 우리 속에 늑대의 본성이 남아 있습니다. 그래서 자꾸 오해하시는 것 같아서 제가 오늘 말씀을 갖고 한번 선교, 여러분 전도라고 생각하시고 한번 들어보시길 바랍니다. 초창기 한국 선교사들이 선교지를 떠나서 많은 시간 외국 선교사도 함께 사역을 했습니다. 그때 외국 선교사들이 한국 선교사를 바라보면서 5가지로 평가를 했어요. 이렇게 얘기했습니다. 첫째, 한국 선교사들은 전략이 없다, 계획이 없다, 무조건 맨 땅에 헤딩하시 무조건 들어온다. 이것이 첫 평가였어요. 그러면서 또 비판적으로 한국 교회를 이렇게 얘기했어요. 한국 교회는 선교를 낙하산식 선교를 한다. 뭐냐면 비행기 태워갖고 선교지 위에 비행기가 날아갈 때 낙하산 하나 딱 주고서 발로 툭 쳐서 떨어뜨려 살든지 죽든지 이제 네 맘대로 해라. 우린 너를 보냈다. 이게 한국교회 선교였어요. 그렇죠. 한국교회 초창기 계획이 없었어요. 뜨거운 열정만 갖고 무조건 갔습니다. 맨 땅에 헤딩했죠. 계획도 없었어요. 두 번째로 외국 선교사가 한국교회 선교를 보면서 이렇게 합니다. 검증도 안 하고 선교사를 보낸다라는 평가였어요. 왜냐하면 선교지에서 함께 사역하다 보니까 안 와야 될 선교사가 너무 많은 거예요. 선교지에 오면 안 된 선교사가 너무도 많았어요. 그래서 외국 단체가 한국교회 선교사들을 보면서 안 와야 될 사람, 한국교회는 왜 검증 안 채 선교자를 보내느냐라고 얘기했습니다. 세 번째, 팀 사역을 못한다는 평가였어요. 한국 선교사 혼자는 너무 탁월해요. 사막에 보내든 어딜 보내든 혼자는 사역을 잘해요. 근데 2명을 붙여놓으면 싸움만 하고 있어요. 사역을 안 해요. 여러분 혹시 그런 거 아닌가요? 우리가 파송하고 후원하는 선교사 잘 보십시오. 잘 하고 있나요? 각자는 잘해요. 연합 안 해요. 그게 한국 선교사의 특징이에요. 근데 놀라운 게 외국 선교사가 이런 사실을 발견하기 시작했어요. 그런데 희한하다. 전략도 없고 검증되지도 않고 보냈고 팀 사역도 절대 못하는 한국 선교사가 오면 희한하게 교회가 세워진다라는 거였어요. 자기네들은 전략도 있었어요. 그죠? 팀 사역도 잘했다고요. 엄청난 선교 훈련때에서 검증되고 왔어요. 근데 그들에겐 교회가 안 세워지는데 이 엉터리 같은 선교, 한국 선교사가 가는 데마다 교회가 개척되는 거예요. 그리고 또 하나는 그들이 교회만 개척하는 것뿐만 아니라 놀라운 교회 부흥이 일어나고 헌신자들이 일어나는 거예요. 그것이 선교학적으로 이게 증명이 안 되는 거예요. 대체 뭐지? 오늘 하나님은 한국교회를 그렇게 사용하셨어요. 그리고 그것은 한국교회의 전략입니다. 그죠? 우리에게 있어서는 전략이에요. 계획 없이 보내는 것도 전략이고 검증 않고 보내는 것도 전략이에요. 팀 사역 못하게끔 해서 보내는 것도 전략이에요. 어쨌든 그간에 영혼들이 돌아오고 교회가 세워집니다. 헌신자들이 일어나는 거예요. 이게 한국교회의 특징이었어요. 그런데 바울이 이렇게 얘기해요. 바울의 고백은 한마디로 하면 이런 거였죠. 유대인이 이방이 될 수 없습니다. 또 이방인이 유대인이 될 수는 없습니다. 그렇지만 어떻게 해요? 유대인이 이방인처럼 살아갈 수 있습니다. 이방인이 유대인처럼 살아갈 수 있습니다. 그래서 바울이 선교를 할 때 이렇게 합니다. 내가 유대인에게는 유대인에게, 유대인처럼, 그죠? 헬라인에게는 헬라인처럼, 이방인에게는 이방인처럼 했다고 얘기해요. 여러 사람을 위해서 여러 모양을 취했다고 바울이 얘기하는 게 정답이에요. 그렇죠? 우리 한국 사람이 중국 사람이 될 수 있을까요? 아니요. 평생 그건 불가능합니다. 그러나 한국 선교사인 제가 중국 땅에 가서 중국 사람처럼 살아갈 수는 있는 겁니다. 오늘 이 10장 3절의 말씀은 바로 그 부분을 우리에게 얘기해 주는 거예요. 우리는 늑대가 될 수는 없어요. 그죠? 그런데 놀라운 건 전 세계에
그 100년이 넘는 200년이 넘는 선교 역사 속에서 수많은 선교의 전략들이 다 어디서 나왔냐면 바울의 고백 속에서 나왔다는 거예요. 바울은 한 번도 선교 훈련을 받아본 적이 없는 사람입니다. 그렇죠? 그런 선교 훈련을 받아본 적이 없어요. 선교의 전략도 없던 사람이에요. 그런데 왜 오늘 이 시대 21세기의 수많은 선교 단체들은 바울을 연구하죠? 그리고 그의 삶 속에서 그가 행했던 선교 사역 속에서 수많은 전략들을 이끌어냅니다. 근데 저도 바울의 선교 전략사를 연구해 봤어요. 소원문을 쓸 때. 그리고 깨달은 건 하나였어요. 영혼을 향한 뜨거운 사랑이 수많은 전략들을 개발해 내게끔 했다는 거였어요. 그렇죠. 영혼을 전도하기 위해서, 그를 주 앞에 세우기 위해서 노력하다 보니까 바울이 끊임없이 고민하고 생각하고 번민하면서 수많은 방법들을 찾아내는 거예요. 그렇기 때문에 바울은 정말 멋진 선교사였어요. 오늘 우리가 그렇게 주 앞에서 살아가야 되는데, 자, 오늘 10장 3절을 보십시오. 이렇게 얘기합니다. 어린 양을 이리 가운데, 우리가 이게 늑대죠. 지금은 늑대라고 얘기하죠. 늑대 가운데 보낸 것 같다. 여러분, 어린 양이 늑대 가운데, 어린 양 중에 늑대 가운데 자원해서 들어가는 양이 있을까요? 제가 보기엔 없어요. 그죠? 어떻게 늑대 가운데 가요? 가자마자 잡혀먹을 텐데. 그 우글거리는 그 흉악한 늑대들한테. 그렇기 때문에 우리는 갈 수 없죠. 우리는 우리는 어린 양의 정체성을 갖고 있기 때문에 주님이 이걸 얘기하고 싶었어요. 에덴 동산에서만 선악과가 있었을까요? 아니죠. 오늘 우리의 삶 속에 수많은 선악과가 존재합니다. 하나님은 그걸 따먹지 말라고 지금도 얘기하고 계시죠. 우리가 어린 양이 되어 늑대 가운데 들어간다는 건 그런 거예요. 우리 삶에 우리를 잡아먹으려고는 너무도 많은 원수와 적들과 죄악들이 있다는 거예요. 하나님은 그걸 70인을 파송하면서 지금 얘기해 주고 싶은 거예요. 에덴 동산의 선악과처럼 너희 삶에, 너희가 전도인의 삶을 살 때 그 엄청난 선악과들이 존재할 거야 라고 얘기하고 있는 거예요. 너를 넘어지게 하고 좌절케 하며 너를 집어삼키려 하는 적들이 있을 거라고 오늘 얘기해 줍니다. 그런데 그 부르심 앞에 우리가 세 가지의 교훈을 붙잡죠. 첫째, 누가 보냅니까? 예수님이 보내신다는 사실이었어요. 예수님이 제자들을 보내셨어요. 중국을 한번 생각해 볼까요? 중국이 정말 늑대인지 제가 한번 말씀드릴게요. 한번 생각해 보세요. 중국은 한국보다 100년 전에 복음이 들어갔습니다. 그죠? 우리나라보다 100년 전에 복음을 받았던 나라예요. 그러나 제가 보기엔 복음이 100년 전에 들어갔음에도 불구하고 중국은 늑대의 삶을 포기하지 않은 나라 중에 하나였어요. 왜냐하면 1900년 의화단 사건이 일어나죠. 1900년 의화단 사건이 일어났을 때 선교다 230명이 죽습니다. 현재 기독교인 2000명이 순교를 해요. 그들은요, 미친 듯이 기독교인을 잡아 물어 뜯었어요. 그리고 그들을 잡아먹습니다. 1951년 중국과 3자 애국운동회를 주창하고 당시 중국에 있던 6,000명의 선교사를 전부 추방해냅니다. 오늘 지금 2018년 19년과 비슷해요. 그 당시 6,000명의 선교사를 그 땅에서 내보냈어요. 그런데 지금도 수천 명의 선교사를 내보내고 있는 상황은 동일합니다. 그들은 늑대의 삶을 포기하지 않았어요. 1980년대에도 90년대 저희가 중국 땅에 들어간다는 건 정말 예수님의 이 말씀과 정확히 일치했어요. 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데 보낸 것 같다. 그 당시에 중국 가운데 들어간다는 건 정말 늑대 소굴로 죽으러 들어가는 것과 같았어요. 그럼에도 불구하고 우리가 믿었던 건 주님이 보내신다는 것이었어요. 내가 너희를, 가장 중요한 말씀, 내가 너희를 보냈다는 거예요. 그렇죠. 다니엘이 사자굴에 집어 던져졌던 것처럼 주님은 이 땅에 주님을 뜨겁게 사랑하는 사람들을 늑대 소굴인 선교지로 끊임없이 보내셨어요. 하나님이 보호해준, 다니엘처럼 보호해준 선교사들도 있었지만 그 원형 경기장에 냉수에 이빨에 찢겨져 죽어갔던 그 유대 크리스찬들처럼 선교에서 죽어났던 수많은 사람들이 선교지에 일어났어요. 그래야 주님이 그걸 기억하셨죠. 제임스 보라칸이라는 사람이 있었어요. 보라칸이라는 사람이 미국 사람인데 감옥에 갔어요. 그 테네시주 교도소에 그가 이제 수감됐는데
감옥에 가서 이 브라칸이라는 사람이 깨달은 건 하나였어요. 덩치가 크고 힘이 센 사람들이 연약한 사람들을 너무 괴롭힌다는 것들을 보게 됐어요. 혼자 다니면 항상 당하는 모습들을 보게 됐어요. 그런데 어느 날 교도소를 보니까 아주 빼빼하게 마른 두 명이 아주 당당하게 그 감옥을 걸어 다니는 거예요. 그래서 의아했어요. 저러다간 맞아 죽을 텐데, 덩치 큰 사람들한테 분명 그 괴롭힘을 당할 텐데, 근데 그 빼빼하게 많은 두 사람이 어깨를 펴고 당당하게 걸어 다니는 거예요. 그래서 그가 옆에 있는 죄수한테 물어, 대체 저 사람들은 누구냐? 어떻게 저렇게 당당할 수 있지? 그랬더니 그것들이 옆에 있는 죄수가 이렇게 얘기해 줍니다. 제 아버지가 누군지 모르세요? 제 아버지가 유명한 사람이에요. 덩치가 어마어마한 불안당 같은 사람인데 아들이 죄를 짓고 감옥에 오자마자 자기도 죄를 짓고 아들을 보호하겠다고 감옥에 따라 들어왔어요. 그러면서 죄수들에게 소리쳤어요. 누구든 내 아들을 건들면 내가 가만 안 둔다고. 하나도 그래서 저 둘 빼빼 마른 저 둘을 건드릴 수 없어요. 그의 아버지가 너무 무서워서. 그렇죠. 우리 하나님이 그렇지 않을까요, 여러분? 연약한 어린 양 같은 우리를 선교지로 보내고 우리 전도 대상자 앞에 우리를 세워놓고 아버지가 원수가 있는 것 내게 있다. 담대해. 내가 너와 함께 있잖아. 어떻게 보세요? 그것 때문에 예수님이 이 땅에 오셨잖아요. 내가 함께 하려고 왔어. 힘내. 담대해. 하나님은 끊임없이 우리 가운데 그렇게 동행하시더라고요. 그렇기 때문에 어린 양이지만 담대하게 오늘 어린 양을 발견하고 침을 흘리고 잡아삼키려는 늑대 앞에 당당하게 힘을 주고 걸어갈 수 있는 거예요. 그 하나님이 살아계시기 때문에. 오늘 하나님 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 여러분, 누가 보냈느냐? 이건 정말 중요한 거예요. 저는 이 하나님의 마음을 조금은 이해했어요. 중국에서. 언제냐면 아마 저희 선민이가 5살 때 좀 넘어서 6살, 한국 나이 6살이죠. 유치원에 보내야 될 상황이 된 거예요. 한국말도 제대로 못하고 중국말은 전혀 못하는 상태에서 중경 사범대학의 유치원을 우리가 찾았어요. 그리고 그 학교에 등록을 했어요. 그리고 그 아이를 처음으로 이제 학교를 데려간 거예요. 유치원에. 아이를 들어가라고 하고 이제 저 한 10m 되는 교문에 이제 철장문이 꽉 문을 닫습니다. 부모들 못 들어오게. 근데 마음이 안 놓이잖아요. 중국어를 하나도 모르는데 저 아이가 견딜 수 있을까? 근데 그 아이가 들어가서 중국어 하나도 모르니까 눈치를 보기 시작하는 거예요. 눈치. 언어를 모르니까. 선생님이 막 소리치면서 줄 서라고 하니까 쭈삣쭈삣 하면서 아이들을 따라서 줄 서는데 제가 보기엔 저희 아들은 어린 양이거든요. 늑대의 자식들이 막 밀치는 거예요. 이놈의 자식들이. 막 밀어서 넘어졌어요. 제 아들이. 그때 아버지 심정. 참 그때 많이 울었어요. 처음으로. 야, 우리 하나님이 그렇지 않을까라는 걸 그때 깨달았어요. 어린 양인 자식들을 선교지 늑대 가운데 보내시고 바라보시면서 얼마나 가슴 철렁하시고 아파하셨을까. 내가 저 자녀를 유치원에 보내고 그 쓰러지는 것조차도 아파하는데 아무것도 못하죠. 왜냐하면 늑대 언어를 배운 적이 없잖아요. 좀 쉬는 시간이 있는데 공산주의 국가니까 일렬로서도 화장실을 무조건 가야 되는데 화장실이 일자 또랑이에요. 일렬로 쭉 다리 벌리고 쭉 쓰는 거예요. 일렬로. 선생님이 내려가면 다 내려야 돼. 뭐 여자 남자 없어요. 유치원에 다 내리고 앉아서 자기는 화장실 가고 싶지 않은데 쉬가 한 마리 오는데 방법이 없는 거예요. 늑대 문화를 배워야 되는 것. 그것이 고통인 거예요. 근데 하나님은 늑대를 구원하기 위해서 그 사명을 감당하라고 우리에게 얘기하고 계시더라고요. 우리에게 대가를 지불해야 될 것 있다면 담대히 지불하는 삶. 그런데 하나님은 너무 세밀하세요. 오늘 70인을 파송하면서요. 한 명이 외로울까 봐 2명씩 보내요. 2명씩. 왜요? 서로 의지하라고. 힘들 때 서로가 힘이 되라고. 2씩 보내요. 이것이 하나님의 놀라운 축복이죠. 두 번째로 볼까요? 이리 가운데로 들여보냈어요. 이리 가운데, 늑대 가운데 들여보냈어요. 자, 얘기를 하나 해드릴게요. 엊그저께죠? 차주 장로님이 갑자기 목양실을 두드렸어요. 네! 들어오셨어요.
목사님 운동하셔야 돼요. 운동. 그래도 헬스클럽 1년 회원권을 다 갖고 오셨어요. 운동하셔야 돼요. 너무 감사했어요. 왜냐면 최근에 너무 피곤해가지고 막 새벽 예배 이제 막 기도가 안 나오려고 해서 새벽 예배 일어나 가도 하나님 오늘은 10분만 기도할게요. 막 그래요. 제가 피곤해서. 그렇죠. 너무 감사했어요. 챙겨주는 장로님이. 근데 봐요. 제가 한국에서 헬스클럽 가서 1년 동안 막 비타민 먹고 막 단백질 먹어서 막 2도 백권, 3도 백권 해가지고 막 슈퍼 양이 됐어요. 슈퍼 어린 양이 돼서 선교지로 갔어요. 게임이 될까요? 그런다고? 게임이 안 되죠. 그죠? 우리가 아무리 슈퍼 양이 돼도 우리는 양이잖아요. 그 맹수의 날카로운 이빨을 피해갈 수는 없잖아요. 우리의 방법으로는 안 되는 거예요, 이건. 우리의 준비로 된다고요? 안 되죠. 그들에게 있어서 우리가 할 수 있는 방법은 없는 거예요. 그런데 이거죠. 누가 보내셨어요? 예수님이 보내셨잖아요. 그러면서 한 가지를 확실해요. 나를 보내신 그분이 나를 지키실 것이다. 저희가 선교사에 가면서 평생에 그걸 갖고 살았어요. 나를 보내신 그분이 날 지킬 거야. 근데 선교지로 온 후배 선교사를 보니까 안 돼요. 그렇게 하면 들켜요. 잡혀요. 뽀록 나요. 신분 위장해야 돼요. 제가 만난 최악의 선교사님을 소개해 드릴까요? 네, 신분을 위장한다고 술, 담배를 다 하시더라고요. 네, 자기가 차린 카페 바깥에 의자에서요, 안 믿는 사람들하고 발을 꼬고 앉아서 담배를 피는 거예요. 아니, 당신 선교사지 않습니까? 왜 그러세요? 아니, 신분 의장 때문에. 웃기죠. 참 하나님의 말씀을 너무 몰라요. 하나님이 지키셔야지 무슨 자기가. 그렇잖아요. 저는 중국 땅에서 23년 했지만 추방 안 당했잖아요. 저는 굉장히 담대해요. 굉장히 크게 찬양하고 담대하게 전도해요. 왜냐하면 보호하심은 하나님께 있다는 거예요. 우리가 하는 게 아니에요. 근데 자꾸 오해를 해요. 2명이 3명이 똑같이 서서 예수 믿는다고 외쳐도요, 믿음으로 선포하는 사람은 하나님 지켜주시지만 두렵고 떨림으로 외치는 사람은 들킨다고요. 하나님이 그걸 우리에게 얘기하죠. 여러분 기억하십시오. 우리는 어린 양으로 보냄을 받았어요. 그런데 누가 보냐면 주님이 보냈어요. 그런데 어린 양 늑대 가운데 들어가니까요, 언어를 배워야 되는 거예요. 언어. 자, 한국 사람은 다 어린 양으로 해봅시다. 사랑해 하면 우리는 사랑해 그러잖아요. 중국 같은 데 늑대 언어를 배워야 돼요. 워아이니. 뭐라고? 워아이니. 이 늑대의 소리, 어린 양은 매 하는데 늑대는 이걸 배워야 되는 거예요. 이게 처음에 가장 큰 스트레스를 다가옵니다. 나한테 너무 큰 스트레스예요. 그들의 언어를 배워야만이 그들에게 그들의 말로 복음을 전해주는데, 오늘 많은 선교사가 그들의 언어를 배우지 않으려고 해요. 이게 문제죠. 여러분, 솔직히 제가 말씀드릴까요? 우리가 한국 땅에서 전도할 때 여기 있는 여러분 너무 거룩해요. 너무 거룩해요. 너무 거룩한다는 건 뭐냐면 여러분의 언어 자체가 너무나 지금 예수 그리스도와 믿지 않는 사람과는 전혀 다른 언어를 쓰고 있다고요. 그거는요, 어린 양의 언어예요. 우리는 늑대 언어를 배워야 돼요. 그들이 자주 쓰는 언어 배워야 됩니다. 그래야 그들의 언어로 그 복음을 전해줄 때문에 언어는 복음이 능력 있게 나타난 거예요. 근데 우리는 자꾸 그걸 놓쳐요. 그랬기 때문에 전도를 가장 잘하는 사람은 초신자들이에요. 초신자들은 아직은 늑대의 그 문화를 알고 있거든요. 그렇기 때문에 교회는 끊임없이 격려해서 지금 간 믿은 예수 그리스도를 간 믿은 사람들을 격려해서 그들로 말미암아 안 믿는 사람은 전도하게끔 해줘야 돼요. 여기 40년 되신 분들은요, 늑대들 싫어해요. 거룩한 냄새가 나는 걸 되게 싫어해요. 그거는 우리의 문제예요. 그러나 우리의 삶의 모습으로 뒤돌아보면 우리는 다시 한번 그들의 언어를 배워야 됩니다. 제가 가서 계속 그들의 언어를 배웠어요. 어렵죠. 사성을 해야 돼요. 이게 너무 힘든 거예요. 왜냐하면 한국어에는요, 음률이 있어요. 여러분 잘 들어보세요. 한국어 서로 얘기할 때 이렇게 파도를 타요. 한국어를 정확히 얘기하면 한국에도
중국에서 요한에는 성떼어라는 게 있어요. 이 파도가 있어요. 근데 이것이 우리는 밥 먹나 해도 알아듣고요. 밥 먹나 해도 알아들어요. 그죠? 왜냐면 규정화되지 않았어요. 그리고 한국 사람들의 문제는 끄듬이 다 이렇게 가요. 안녕하세요. 이렇게 가요. 그러니까 이 중국어를 배울 때 가장 힘든 게 한국 사람이에요. 그럼에도 가장 빨리 익혀요. 왜냐면 한문화권에서 자랐거든요. 그러니까 저희는 워, 아이, 니 이렇게 니 하고 끝나잖아. 아이 해야 되는데 아이가 사랑이잖아요. 아이 이래요. 그러니까 애들이 못 알아들어요. 끄듬이 변하거든요. 이것 때문에 굉장히 큰 어려움이 있죠. 자, 두 번째 볼까요? 늑대 가운데 들어가니까 늑대 음식을 먹어야 돼요. 우리는 초식 동물이에요. 순한. 그들 가운데 들어갔더니 그는 육식 동물이에요. 고기를 먹어야 돼요. 너무너무 힘든 거예요. 그 음식이. 인간이 인생을 살면서 가장 늦게 변하는 게 음식이래요. 이 입맛은 가장 늦게 변한다는데 고생 많이 했죠. 그들의 음식이, 그들의 향료가 몸에 배지 않아요. 그러나 먹어야 돼요. 먹어야죠. 먹어야만이 그들을 살릴 수 있으니까. 먹어야만이 복음을 전해줄 수 있으니까. 이제 어린 양의 삶을 포기해야 되는 거예요. 언어도 늑대의 언어를 핍니다. 음식도 늑대의 음식을 먹어야 돼요. 그리고 그들과 함께 그곳에서 자는데, 함께 자야 되는데 그들의 날카로운 발톱이 움직일 때마다 자꾸 상처를 주는 거예요. 아픔이 있죠. 고통이 있죠. 복음을 전하는 건 쉬운 거 아니에요. 우리는 너무 쉽게 생각하죠. 아니요. 처음에 그들을 만나서 복음을 전하는데 머리에 수백 가지 생각이 떠올라요. 처음에 어떻게 인사해야 되지? 어떻게 사귀어야 되지? 두 번째 어떤 표현을 써야 되지? 말이 막혔을 땐 어떤 주제로 그의 말을 터야 되지? 엄청난 많은 스트레스가 오죠. 그러나 그때마다 하나님이 지혜를 주시더라고요. 오늘 우리가 기억해야 돼요. 우리는 우리 삶의 주변에 있는 죄송하지만 정체성의 늑대인 사람들을 만나야 됩니다. 그리고 그들에게 예수 그리스도의 복음을 전해줘야 돼요. 그것이 오늘 우리를 부른 하나님의 목적입니다. 세 번째로 볼까요? 어린 양을 늑대 가운데 보내는 주님의 그 목적은 딱 하나예요. 그죠? 늑대를 구원해내라고. 그 하나 때문에 보내는 거예요. 보내신 목적. 그 목적 때문에 삶을 희생합니다. 헌신하는 거예요. 어려운 언어도 배워보고 몸에 맞지 않는 음식도 먹어봅니다. 수많은 벌레 가운데 있는 그곳에서 자기도 하죠. 이곳에 오기 전까지 저도 벼룩을 엄청 물렸어요. 사역지만 가면 벼룩을 물려요. 그런데 그것까진 괜찮아요. 저희 아내가 저를 구박해요. 벼룩 갖고 집에 들어오지 말라고. 그래서 꼭 집에 못 들어가고 사역방에 가서 홍키파 있죠. 온몸에 뿌리고 옷에 뿌리고 1시간 후에 집에 들어가요. 안 그러면 혼나요. 자, 그런데도 어떻게 해요? 그런데도 하나님이 영혼 구하라고 보냈으니까 그런데도 가야 되는 거예요. 끊임없이 움직여야 되죠. 어느 날은 그들 앞에 서서 어린 양인 저희가 복음을 전하는데 그들은 어린 양을 보면 어떡하죠? 침을 질질 흘려요. 그죠? 틈만 보면 깨물려고 삼키려고. 그런데 그 앞에서 예수 그리스도의 복음을 전하는 거예요. 하나님이 그것 때문에 보냈으니까 죽을 수도 있는데 그 삶을 살아내야 되는 거예요. 오늘 여러분 예수 그리스도를 믿지 않는 넌크리스찬 가운데 여러분 서보신 적 있습니까? 여러분 마음이 어떻던가요? 우리가 똑같은 사람이지만 너무 큰 벽이 느껴지지 않던가요? 완전 다른 정체성을 갖고 인생을 살아가는 사람이에요. 예수 그리스도와는 전혀 상관없는 사람들입니다. 그렇기 때문에 그들은 정말 예수님이 말씀한 늑대 같은 나와는 전혀 다른 정체성을 갖춘 존재이기 때문에 두려움이 올 수 있어요. 그렇죠. 그런데요, 놀라운 건요, 보내심을 받았는데 양들끼리 싸움하고 있어요. 늑대 소굴에서. 그게 말이 되냐고요. 오늘 우리 교회를 보세요. 오늘 교회. 이 한국에 5천만이 넘는 인구 중에 크리스찬 숫자가 950만 나오는데, 그러나 실질적으로 주일날 교회 가는 인구는 650만 정도 얘기하더라고요. 5천만이 넘는 사람 중에 650만이에요. 나머지 늑대들이 어떻게 하면 물어뜯을까 고민하는데 그 안에서
어린 양들끼리 싸움하고 있어요. 다투고 있다고요. 분쟁하고 이게 말이 되냐고요. 근데 놀라운 건 한국번에 선교지에서도 선교사들끼리 싸움하고 있어요. 참 엉망이잖아요. 물어뜯기는데도 지네들끼리 싸움하고 있어요. 늑대가 틈만 보면 잡아먹으려고 하는데 너무 어리석죠. 제가 너무 많이 봤어요. 그런 사람들. 여러분, 우리는 기억해야 돼요. 그래서 예수님이 이렇게 얘기하셨죠. 요한복음 17장에 하나님, 우리가 아버지 안에 하나 된 것처럼 저들 하나 되게 해주십시오. 왜냐하면 하나가 되지 않는다면 우리는 먹히니까, 우리는 잡아먹히니까. 예수님이 그걸 이미 보고 계셨어요. 그렇기 때문에 기도하셨어요. 하나 되게 해달라고. 제발 저들이 뭉쳐서 하나 되게 해달라고. 저들이 뭉쳐 하나 될 때만이 복음은 선포되며 그들은 변화되어 그리스도께 돌아올 거라고 말씀하고 계신 거예요. 제가 결론을 좀 맺을게요. 성 크리스토스톰이라는 사람이 있어요. 크리스토스톰. 이 사람이 복음을 전하다 잡혔습니다. 체포당해서 이제 감옥에 끌려갈 때 그가 하나님께 기도해요. 주님, 감사합니다. 감옥에 있는 죄수들을 전도하라고 저를 감옥으로 보내시니 저는 감사합니다. 감옥에 있을 때 판결이 났어요. 사형 판결이 났어요. 사형 판결을 딱 듣자마자 그가 이렇게 기도합니다. 주님 감사합니다. 성도의 가장 위대한 죽음, 그 순교라는 그 반열 가운데 저를 들어가게 하시니 저는 감사합니다. 사형 집행이 진행되려고 할 때 갑자기 병사가 달려들 사형 중지 명령을 떨입니다. 그때 그가 또 이렇게 기도합니다. 하나님 감사합니다. 아직도 종에게 할 일이 더 남아있다는 것입니까? 하나님, 남아있는 동안 죽도록 충성할 수 있도록 축복해 주옵소서. 그렇죠. 우리는 사명자입니다. 우리의 환경이 어떻든 우리는 사명 감당해야 돼요. 하나님은 그걸 위해서 우리를 보내셨다는 거예요. 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데 보낸 것 같도다. 여러분 기억해 보세요. 누가 가장 가슴이 아팠을까요? 오늘 이리 가운데 보냄받은 그 어린 양이 가슴이 아팠을까요? 아니면 어린 양이 그를 이리 가운데 보내는 예수님이 가슴이 아팠을까요? 예, 보내시는 그분이 더 가슴 아팠을 거예요. 좀 더 구체적으로 한번 이렇게 생각해 보시죠. 우리 하나님이 가장 가슴 아팠을 거예요. 늑대 속으로는 이 땅에 어린 양 대신 예수 그리스도를 보내셨거든요. 그 아버지께서 어린 양 대신 예수 그리스도를 이 이리가 드글대는 이 땅 가운데 보내셨다고요. 보내셨을 뿐만 아니라 여기저기 물려 뜯는 그 모습을 아버지는 보셨어요. 여러분, 오늘 우리를 이리 가운데 가라고 하시는 그 예수님의 마음은 결코 편하지 않았어요. 본인이 그 고통을 감내하셨거든요. 그래서 오늘 우리에게 얘기하는 거예요. 학생들에게, 청년들에게, 장년들에게 너희를 보내는 내 마음이 더 아프다라고 말씀하시는 거예요. 너희를 보내는 내 아픔이 너무 커. 그런데도 불구하고 내가 너를 보낼 수밖에 없는 건 이 땅에 나의 형상으로 말미암아 창조됐지만 나와는 전혀 상관이 없인 죄악과 절반 가운데 살아가는 너무나 많은 영혼들이 있기 때문에 그것 때문에 우리를 보내시는 그 아버지, 그 예수 그리스도의 마음을 우리는 느껴야 됩니다. 여러분, 어린 양은 자기의 목숨을 걸어야 돼요. 자신의 목숨을 걸지 않고서는 늑대를 구원할 수 없다고요. 그런데 성경을 좀 더 깊이 묵상해 보면 여기는 우리 자체가 다 늑대라는 거예요. 예수를 믿었고 예수가 우리 안에 있지만 우리는 늑대예요. 우리는 여기 있는 우리조차도 늑대의 삶을 포기하지 않고 있다고요. 그러나 우리는 기억해야 돼요. 예수 그리스도 안에 있는 늑대와 그리스도 밖에 있는 늑대로 구별될 뿐이라는 사실을 기억해야 돼요. 한번 잘 생각해 보세요. 예수 그리스도를 믿었는데 그럼에도 불구하고 순간순간 야생이 일어나지 않습니까? 우리 속에 늑대의 본성이 드러날 때가 있지 않나요? 우리는 그걸 보면서 우리가 인정하잖아요. 예, 주님, 저는 늑대입니다. 늑대예요. 그런 하나님, 이런 늑대인 저를 예수 그리스도 우리 안에 인도해 주셔서 감사합니다. 그리고 오늘 하나님은 우리에게 얘기하는 거예요. 나가서 네가 아는 그 늑대들 예수 그리스도 그 우리 안으로 끌어들이라고, 그들을 인도해내라고. 그것이 우리의 평생의 사명임을 우리는 기억해야 됩니다. 우리는 힘도 없고 지혜도 없습니다.
그러나 우리는 기억해야 됩니다. 목자 되신 예수 그리스도를 떠나면 우리는 잡혀 먹혀 죽습니다. 그분과 동행해야 돼요. 그분과 함께 해야 됩니다. 강력한 목자 되신 예수 그리스도의 보호하심과 인도하심 가운데 우리는 있어야 됩니다. 오늘 여러분 우리가 기도해야 돼요. 뭘 위해 기도해야 될까요? 오늘 선교지 수많은 늑대 가운데 둘러싸여 있는 선교사들을 위해 우리는 기도해야 돼요. 하나님, 그들이 두려워하지 말게 힘주시고 용기 주시고 담대함 주십시오. 내 아버지께서 그들과 함께 한다는 걸 그들이 굳건하게 붙잡고 살아가게 하십시오. 기도해 줘야 돼요. 왜냐하면 그 믿음이 사라질 때 그들을 덮쳐오는 건 어마어마한 두려움이에요. 여기저기서 침 흘리고 물어뜯으려는 늑대들밖에 없다고요. 그리고 또 우리가 기도해야 돼요. 오늘 우리 교회에서 복음을 들고 주변에 있는 영혼들 가운데 나가는 사람들을 위해 기도해 줘야 돼요. 그들이 담대하게 나가서 늑대를 대면하여 복음을 선포할 수 있도록 우리가 그들을 위해 기도해 줘야 된다고요. 기도 없이는 이건 불가능한 사역이에요. 그렇기 때문에 우리는요, 제가 정말 원하는 건 우리 아름다운 교회 나이가 지긋이 드신 분들은 기도 자리에 나가셔야 돼요. 그 중보자의 자리에 서서 제사적 삶을 살아내셔야 된다고요. 주님이 그걸 우리에게 얘기해 줘요. 그리고 이 땅의 젊은 친구들은 복음을 들고 나가야 돼요. 저는 아마 새벽 예배에 나오셔서 기도하시는 분은 알겠지만 저는 우리 모든 아름다운 교회 우리 어린이들과 청소년, 우리 청년들을 위해 기도해요. 우리 청년들이 이 시대 청년들을 복음화하게 해달라고 기도해요. 저들의 세대는 저들이 복음화해야 돼요. 저는 중국 선교사였어요. 중국 복음을 위해 평생을 달려왔어요. 저는 저희 세대의 복음화를 위해 달려왔어요. 그러나 이제 우리 청춘들은 여러분의 청춘 젊은이들을 복음화하기 위해 여러분 시대를 책임지는 삶을 살아내야 된다는 겁니다. 우리 주일학교 청소년들은 그들의 세대를 복음화하기 위해서 삶을 살아가야 된다는 거예요. 그러기 위해 그들도 기도해야 돼요. 그러나 여기 있는 어르신들은 우리는 그들을 위해서 기도해야 돼요. 기도 자리에 그들의 생명을 끌어안고 그 기도 자리에서 우리가 씨름해야 된다고요. 하나님, 어린 양의 삶을 살아내게 하십시오라고 기도해야 돼요. 그들을 통하여 이 땅에 어린이들이 주께 돌아오게 해달라고 기도해야 된다고요. 할 수 있어요. 우리 아름다운 교회 청년들은 이 시대 한국의 수많은 젊은이들을 복음할 수 있다고요. 우리가 기도를 해줄 수 있다면, 우리가 기도로 능력을 저들에게 부어줄 수 있다면 저들은 해낼 거예요. 저들이 다니는 대학이 복음화 될 거예요. 정말 그런 일은 일어날 수 있습니다. 우리가 기도합시다. 그렇게 기도하자고요. 하나님, 이 땅의 어린 양들이 주를 힘입어 담대하게 능력 있게 이 사역을 살아낼 수 있도록 하나님 힘달라고 우리가 기도 자리에 나가자고요. 그렇다면 아름다운 교회가 대형 교회는 아니지만 하나님, 이 시대 아름다운 교회를 하나님만이 하실 수 있는 그 일을 이루실 겁니다. 그리고 대형 교회가 아름다운 교회를 보면서 배울 거예요. 우리 교회도 저래야 되는데라고 배울 거라고요. 정말 예수 그리스도께서 이 시대에 마음껏 사용하는 아름다운 교회가 될 수 있도록 우리가 그분 앞에 기도합시다. 그분 앞에 헌신합시다. 여러분 모두가 그런 인생을 살아내기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 우리 아름다운 교회는 예수 그리스도의 핏값으로 산 교회입니다. 그리고 예수님이 머리로 계신 교회입니다. 하나님, 우리가 하나님 일 가운데 보내진 어린 양이지만 이 세상 가운데 그런 어린 양의 정체성을 갖고 살아가는 존재이지만 주님이 보내셨기에 우리가 담대하게 인생을 살아갑니다. 하나님, 이곳에 있는 우리 성도님들, 학생과 청년, 어린이들을 붙잡아 주옵소서. 담대하게 하여 주옵소서. 하나님이 이 어린 양의 삶을 살아내게 하여 주옵소서. 이 땅의 수많은 늑대들을 예수 그리스도 그 우리 안으로 인도하는 사명을 감당해내게 하여 주옵소서. 감사를 드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.